Hello students, welcome to everyone for statistics classes. In this video I am going to show you a computation of arithmetic mean for continuous series data. Look at the question here. From the following, find out the mean. They have given a small table with two rows. The first row is class interval and the second one is frequency. Class intervals are given from 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. It is in exclusive series because 0 to 10, second class is starting from the same number 10 antandre, it is in exclusive series, and F, the frequency, the number of data falling into that particular classes are given. I am going to show you the computation under three different methods, that is direct method, shortcut method and step deviation method. First, let us compute under direct method. So let us take a table for solution. In the solution table, first column you take the class intervals as it is from the question. Question alli kottiruvantaha first class intervals as it is agi tagolli. And frequency you take it as the third column. Frequency that is also given in the question as it is frequency F anta heli tagolli. Then the second column you name it as midpoint or M, or sometimes you can call it as X also. There is nothing to worry. So midpoint anna M anta bekaru tagobodu athwa X anta bekaru tagobodu. So I have taken it as M. So how do we compute midpoint? Class intervals alli the lower limit of the class plus the upper limit of the class divided by 2 is the formula we use to calculate midpoint. Class intervals galalli lower limit plus upper limit. Iga 0 to 10 ide andre 0 is the lower limit of the class and 10 is the upper limit of the class. The formula to calculate midpoint is lower class limit plus upper class limit divided by 2. So let us see one by one. In the first class it is 0 plus 10 divided by 2. So 0 plus 10 will be 10 divided by 2 you will get 5. In the second class 10 plus 20 by 2, 30 by 2 that is 15. And third class 20 to 30 hodaga 20 plus 30 divided by 2 that is 50 by 2. You should get 25. 30 to 40. So 30 plus 40 by 2, 35. 40 plus 50 by 2, 90 by 2 that is 45. So we have calculated midpoints for all the classes. Now the last column is FM or FX. Midpoint and M anta tagondidre FM. What is FM? F multiplied with M, that is frequency into midpoint. Frequency and midpoints anna multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. That's what FM. So first one is F 6 ಇದೆ, midpoint 5 ಇದೆ. So 5 into 6 you will be getting 30. 15 into 5 that is 75. 25 into 8 that is 200. 35 into 15 525. And 45 into 7 that should be 315. So frequency ಮತ್ತೆ midpoints ಅನ್ನು multiply ಮಾಡಿಕೊಂಡು FM column ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Now add the total of FM column so that you will get summation FM. Sum total of FM column, if you add that you will get 1145. And also add the frequency column. Frequency column ಅನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ರೆ you should get 41. Frequency column if you add you should get 41. Now the direct method of calculating mean formula is mean equals to summation FM by n. Mean equals to summation FM by n. Summation FM is to 1145 divided by n. N is the total of frequency column. N is the total of frequency column. So 1145 by 41 you will get 27.93 as answer. So the arithmetic mean is 27.93. This is how you calculate in direct method.
Let's work out the same problem in shortcut method also. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ಮು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಟೇಕ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್. ಆಗಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ. ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಡಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿ? ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಎ. A means assumed mean. A means assumed mean. So deviation equals to midpoint minus assumed mean. Assumed mean ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೀನ್. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? There is no specific preferences. You can either take the first number, second number, or the middle number, or the last number. But normally, most of the people will take middle value as assumed mean. ಹಾಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು you'll get the same answer. So, let's go with, I will assume 25 as assumed mean. 25 ಅನ್ನು assumed mean ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. That means A is equals to 25. I am assuming 25 as assumed mean. A equals to 25. ಈಗ we should calculate the values of D. D equals to M minus A. M minus A ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್. ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ 25. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕೂಡ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹಿಯರ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 5 ಮೈನಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ 25. Therefore 5 minus 25, that should be minus 20. 5 minus 25. Small number in the, we are trying to subtract a big number. So 5ರಲ್ಲಿ 25 ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, minus 20. Next, 15 minus 25 equals to minus 10. 25 minus 25 is 0. 35 minus 25 equals to 10. 45 minus 25 equals to 20. ಸೊ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಮೀನನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ. ಈ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಡಿ. ಹೌ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ minus 20 into 6. Minus 20 into 6, that should be minus 120. Then you have minus 10 into 5. Minus 10 into 5, that should be minus 50. Then 0 into 8, that should be 0. Then 10 into 15, 150. Then 20 into 7, you will get 140. So ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಕಾಲಮ್ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಫ್ ಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ, ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ 41. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ 41, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ. Frequency total, that should be 41, that is called n. So table part completed. Now apply the formula for mean. Shortcut method. Shortcut method alli mean calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the formula is mean equals to a plus summation fd by n. a plus summation fd by n. a plus summation fd by n. So ಎ ಯಾವುದು? ಎ
25 ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ 25 ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಸೊ ಎ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 25 ಹಾಕಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಬೈ ಎನ್. ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಲಮಿನ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ. ಸೊ 120 by n, the total of frequency column that is n 41. So 120 by 41 equals to ಈ 25ಗೆ 25 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ 120 by 41, 120 by 41 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.93. ಸೊ 25 plus 2.93, your mean should be 27.93. Remember the formula for shortcut method of calculating arithmetic mean? Mean equals to a plus summation fd by n. You got the answer 27.93. Agle direct method answer nodi, again 27.93. That means you will get same answer. Let us prepare one more table to calculate arithmetic mean for the same problem under the third method, that is step deviation method. Step deviation method. For that we should prepare one more table like this. See, first column class interval anta tagoli, same as it is from the question, and second column midpoint, that also same, lower limit of the class plus upper limit of the class divided by 2, exactly same, adralli enu change illa. Then frequency, again question ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ದೆನ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎ. ಆಗಲೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಡ್ವೋ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ಆ್ಯಸ್ 25. ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 25 ಅಂತಲೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ದೆನ್ D equals to m minus a, that is midpoint minus assumed mean. So in the first case you have 5, that is 5 minus 25, you should get minus 20. Then 15 minus 25, that is minus 10. Then 25 minus 25, 0. 35 minus 25, 10. 45 minus 25 is equals to 20. So you got the D column. ಆಗಲೇ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಡಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಡಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, -20 +10 0 10 20. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಎರಡೇ ನಂಬರ್ಸು 10 20, -10 -20 +10 +20. ಸೊ 10 20 ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವಿತ್ 10. 10 1s are 10, 10 2s are 20 ಅಲ್ವಾ. 5ಇಂದನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 5 2s are 10, 5 4s are 20 ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ HCF ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ 10. ಸಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸು ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸಿ 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. -20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, -20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ -2. -10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10, 10 ಬೈ 10, 10 1s are 10 1s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -1. 0ಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ. 10 ಬೈ 10, 10 ಬೈ 10 ಈಸ್ ಅಗೈನ್ 1. 20 ಬೈ 10 ಈಸ್ 10 1s are 10 2s are, ಸೊ 2. ನೋಡಿ, ಕಾಮನ್ ಡಿವಿಸರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಫ್ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ 20 ಇರೋದು 2 ಆಗಿದೆ, 10 ಇರೋದು 1 ಆಗಿದೆ, 0 ಇರೋದು ಹಾಗೇ ಇದೆ. 10 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 20 ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ 2. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಝೀರೋಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನಂಬರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ.
and the last column ಎಫ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಎಫ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಎಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೇಗೆ? 6 ಇಂಟು -2 ದಟ್ ಈಸ್ -12. 5 ಇಂಟು -1 ದಟ್ ಈಸ್ -5. 8 ಇಂಟು 0 ದಟ್ ಈಸ್ 0. 15 into 1, 15. 7 into 2, that is 14. So, F, that is frequency column multiplied with D dash column, it will be FD dash. FD dash. Here, add the total of the summation FD dash. Summation FD dash ನೀವು add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 15 plus 14, 29. 29 minus 17, that should be 12 plus 12. ಸೊ ಮೈನಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ +12 ಆ್ಯಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟೋಟಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 41, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್. ಮೊದಲನೇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು. ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮೂರು ಮೆಥಡು ಕಲಿಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಬಿಕಾಸ್ depending upon the data given in the question, we have to decide whether you should go with direct method or shortcut method. If the data is a huge numbers, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡೂ ಇಟ್ ಬೈ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್. Sometimes in examinations they may specifically ask you to use the method. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಪ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಮೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೂರೂ ಮೆಥಡು ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ರೈಟ್. ಸೊ A25 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 10 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮೀನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು A ಪ್ಲಸ್ ಸಮೇಷನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿ. A ಪ್ಲಸ್ summation fd dash by n into c. So A25 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 25 plus fd dash we got it as 12. So 12 by 41 into c 10 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, so 10 equals to 25 plus ಈ 12 into 10 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 12 into 10 120 divided by 41. 25 plus 120 by 41. ಈಗ 25 ಪ್ಲಸ್ ಈ 120 by 41 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ 120 by 41 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2.93. ಸೊ 25 ಪ್ಲಸ್ 2.93, ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಇಸ್ 27.93. ಸೊ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್. ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಮೀನ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್?